कुंभ राशि बंधुगण आपण एक आश्चर्यजनक खबर पाइबा चाहते जहाँ आपणकर हृदय को आनंदरे भरीदेव। आज यह वीडियो रे आपण को जहाँ मु कहवाई चाहूँगी जदि आपण यह संकेत को बुझी जाते तेबे आपणक जीवनर गतिपथ बदली जीव। मु आज आपणक पई एपरी एक गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि जे आपण निज कान को विश्वास करि परिबे नाही। आज मध्यरात्रि परे आपणक जीवन रे एक परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बहु वर्ष पर एक ग्रह संरचना सृष्टि होउछि जाहाकु अत्यंत दुर्लभ बोली विवेचना करा जाए। ज्योतिष माने विश्वास करती जे जेतेबेले निर्दिष्ट महाजागतिक शक्ति एका सांगरी सक्रिय हुए केवल परिस्थिति परिवर्तन हुए नाही जणे व्यक्तिंकर भाग्यर सुप्त द्वार मध्य खोलिबाकु आरंभ करे। सेथिपाई आज राति को एक साधारण राति भाबरे मानंतु नाही। एहा एपरि एक समय जेतेबेले दीर्घ समय धरि अटकी रहितिबा गुड़िक हठात गति पाई पारे। यह एपरी एक समय जेतेबेले बंद मन हेउथिबा पथ गुड़िकरे मध्य नूतन आलोक देखा आरंभ करे एवं यह एपरी एक समय जेतेबेले वर्ष वर्ष धरी संघर्ष करुथिबा व्यक्ति हठात अनुभव करती जे तांको जीवन एक अदृश्य शक्तिर मार्गदर्शन रे आगको बढ़ुछि। जदि आपणकर जीवन गत किछि वर्ष धरी संघर्ष रे परिपूर्ण होइछि, जदि आपण अपमान सह्य करिसेंती, जदि आर्थिक कष्ट आपण को राति रे जागृत रखिछि, जदि आपण निजर स्वप्न को अपूर्ण छाड़ी दायित्वर भार बहन करिसेंती तेबे एही वार्ता आपणक पई साधारण नुहे। कारण एपरि समय आसे जेतेबेले ईश्वर जणे व्यक्ति को तांको सीमा पर्यंत परीक्षा करंती, देखंती जे प्रतिकूल परिस्थिति मध्यरे तांकर विश्वास अक्षुण्ण रहिछि कि नाही एवं जेतेबेले परीक्षा समाप्त हुए सेही समान दिव्य शक्ति पूर्वरु अकल्पनीय पथ खोली दिए। केवल आपणकर जीवन को पछको देखे कौन पाई एपरी घटे नाही। जेतेबेले सबु किछि हजि जाइथिबा परि मने हेउथिला शेष मुहूर्त रे एक रास्ता बाहरी आसिला। कौन एपरी घटे नाही जे एक समस्या जहां आपण को संपूर्ण भाबरे घेरी रहिथिला एक चमत्कार द्वारा हठात अदृश्य होई गला। कौन एपरी समय आसीछि जेतेबेले आपण घरु बाहरिबा समय अस्थिर अनुभव करथिले, केवल परे अनुभव कले जे जदि आपण सेही मुहूर्त रे एक भिन्न निष्पत्ति नेइथिले तेबे आपण गंभीर समस्या रे पड़ी पारिथान्ते। एगुड़िक केवल संजोग नुहे, जीवन प्रायतः एपरी घटना मान उपस्थापन करे जहाँ प्रमाण करे जे एक अदृश्य शक्ति निरंतर आमको सुरक्षा देउछि। आमे एपरी एक समय मने रखि परिबा जेतेबेले आमे आगको जीवार कोनोसी रास्ता देखि नथिले, जेतेबेले पांठीर अभाव थिला, समर्थनर अभाव थिला एवं परिस्थिति आपणक विरुद्ध रे ठिया होइथिला, तथापि आपण बंची रहिथिले, आपण भांगी पड़ी नथिले, आपण नष्ट होई नथिले। कौनसी प्रकारे आपण सेही समय पार करिथिले। सेही समय आपण हुई तो याकू आपणकर निजस्व परिश्रम एवं धैर्य को दायी करिथिले, तथापि आज देखा देउथबा संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे सेही कष्टकर समय केवल आपणकर प्रयास नुहे बरं आपणकर पूर्व पुरुष देवतांक कृपा मध्य आपणको समर्थन करिथिला। कुहा जाए जे जेतेबेले एक परिवार तार पूर्व पुरुष देवतांकर विशेष कृपा लाभ करे सेतेबेले सबुठारु बड़ विपर्जय मध्य सेमानकु संपूर्ण भाବରେ भांगी पारिबो नाही। असुविधा सृष्टि हुए किंतु संपूर्ण ध्वंस हुए नाही। पथ बंद होई पारे किंतु जीवन चली जाए। हुए तो ही कारणरू आमे आज एठारे ठिया होइछि। एते संघर्ष सत्वे आपण एपरि कष्ट सह्य करिसेंती जहाँ अनेकंकु हार मानाई दिए, तथापि एक अदृश्य सुरक्षा शक्ति आपणको स्थिर रखिथिला। आज राति सेही सुरक्षार आउ एक संकेत आनी थाए। यह देखा जाउछि जेपरि ब्रह्मांडर शक्ति धीरे धीरे आपणक पक्षरे समान हेउछि, किछि रूप नेउछि, किछि दृश्यमान नुहे, तथापि एहार आभिमुख्य अनुभव करा जाय परिबो। गत किछि मास मध्यरे आपणक जीवन रे घटुथिबा घटना, आपण पाइथिबा सूक्ष्म संकेत एवं आपण देखिथिबा हठात परिवर्तन गुड़िक एक बड़ परिवर्तन पाई पथ प्रशस्त करुछि एवं सबुठारु रहस्यमय दिग हेउछि जे एही परिवर्तन केवल धन किंबा सफलता पर्यंत सीमित रहिबो नाही। यह आपणकर मानसिकता, आपणकर आत्मविश्वास, आपणकर संपर्क एवं आपणकर भविष्यतर दिग को मध्य प्रभावित करि पारे।
ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ଥିବା ଶକ୍ତି ଏବେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେପରି ଏକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରୁ ଆଲୋକ ଫୁଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ରାତି ପରେ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ରହସ୍ୟର ପରଦା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଜୀବନରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କାମ କରେ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରେ। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିଥିଲେ। ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ। ଦୁନିଆ ଏମିତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଥର କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, କେବଳ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆପଣ କେତେ ଥର କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କାହାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନକଲି ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଈର୍ଷାରେ ପୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଈର୍ଷା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ବୁଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉପହାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହଠାତ୍ ଭାରି ଅନୁଭବ ହୁଏ, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଅସ୍ଥିରତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହ୍ରାସ ପାଏ? କାରଣ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ। ଯଦି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଚାପ କିମ୍ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ହ୍ରାସ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ବିଫଳତା, ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କର ସାଥୀ ଏବଂ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଫଳାଫଳ ନ ଦେଖି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କିମ୍ବା ଏପରି ଯୋଜନା କରିବା ଯାହା କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ନାମହୀନ ଭୟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏକ ଚିନ୍ତା ଯେ ପୁଣି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁକ୍କାୟିତ ଶକ୍ତି
ଶତ୍ରୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପଥକୁ କଷ୍ଟକର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଶେଷ ଫଳାଫଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜସ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ। ତଥାପି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କେବଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ଫଳାଫଳ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବତା ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଭୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧା ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ସନ୍ତୁଳନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତାରେ ହସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖି ନୀରବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ରହସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଆସନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତି ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଚମତ୍କାର, ଏକ ବିରଳ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ କଷ୍ଟକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତରେ ସରଳ ନୀତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟତଃ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଟାଣି ଆଣେ। ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ନିରାଶାବାଦ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ଲୋକ କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଭୁଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା
एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति गुड़िको केवल किछि मनोनीत लोकंकु जणातु। प्रायतः नीरवता सुरक्षार सर्वोत्तम रूप भावरे कार्य करे। यह देखा जाउछि जे दीर्घ समय धरि अटकी रहितिबा परिस्थिति गति पाइबाकु जाउछि। देवी लक्ष्मींकर कृपा सहित जड़ित संकेत गुड़िक समृद्धि आड़को इंगित करती। जेतेबेले भगवान भोलानाथंकर आशीर्वाद मानसिक शांति एवं बाधारु मुक्ति को सूचित करे, एही समय प्रभु हनुमानकर शक्ति, साहस, सुरक्षा एवं विरोधी उपरे विजय को सूचित करे। यह विजयर वार्ता प्रदान करे। किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम व्यर्थ जीव नाही। आपण जो प्रयास करिसंती, आपण जो बलिदान देइछंती एवं जो कष्ट सह्य करिसंती, सब किछि एक स्पष्ट फलाफल पई पथ प्रस्तुत करूछि। प्रायतः बिहन बुणिबा एवं फल अमल करिबा मध्यरे एक लंबा व्यवधान थाई। तथापि जेतेबेले फल शेषरे आसे, यह अपेक्षा को सार्थ करिथाय। यह अनुभव हुए जेपरि एक निर्दिष्ट जागरणर समय निकटतर। तथापि एही जागरण हठात घटिब नाही। प्रथमे संकेत देखाजिब, परिस्थिति परिवर्तन हेबा आरंभ हेब, पुराणा बोझ उठिजिब एवं नूतन सुजोग देखाजिब। किछि लोक आपणक जीवनरु चलीजिबे एवं आउ किछि नुआ लोक आपणक जीवनरे प्रवेश करिबे। कारण यह आउ केवल संकेत, प्रतिकार किंबा शक्ति विषय नुहे। यह वर्तमान तीनोटी प्रमुख शुभ खबर विषय। जो माने एते दिन धरी संघर्ष करिसंती, सेमानंकर जीवन रे एही खुशी खबर प्रवेश करिबाको जो क्यारियर संपर्क रे एक नूतन आशा सफलतार सह साकार हेबो। आपणको केवल आर्थिक संबल गुड़िक उपरे अधिक ध्यान देबाको पड़िबो। सहभागिता मध्य लाभदायक रहिबो। चाकरी करुथबा व्यक्ति माने निश्चित करबा उचित जे सहकर्मी सहित जेमिति संपर्क खराब न हुए। व्यस्त कार्य सूची सत्वे आपणक परिवार पई समय बाहर करबाको निश्चित करंतु। नचेत आपणक परिवारर सदस्य माने आपणक उपरे विरक्त होई पारंती। घरे भावप्रवण संतुलन बजाय रखिबा गुरुत्वपूर्ण हेबो। दिनटी भल खबर सहित आरंभ हेबो। आपण दीर्घ समय धरि काम करुथबा एक योजना सफल हेबो। आपण सहकर्मी सहित बाहर को जाई पारंती, जाहाको आपण उपभोग करिवे। आपण एही 15 दिन मध्य एक आर्थिक निष्पत्ति नेबे, जहा भविष्यत रे लाभदायक प्रमाणित हेबो। आपण कोनोसी तीर्थ यात्रा मध्य करि पारंती। यह सहित यह संभव जे कोनोसी विशेष व्यक्ति एपरी उपहार मागी पारंती जहा आपण आर्थिक प्रतिबंधक जोगो प्रदान करि पारिबे नाही। पारिवारिक जीवन विषय आपण निज उपरे दायित्वर चाप अनुभव करि पारंती। आपणकर पिता मातांकर आपणक प्रति आशा बढ़ी पारे। तेणु आपण निजर समस्त दायित्व पूरण करी जड़े कर्तव्य परायण एवं परिश्रमी पिला बोली प्रमाणित करबा उचित। आपणकर संध्या भावनार घूर्णी बात्यारे परिपूर्ण होई पारे, जहा किछि चाप सृष्टि करि पारे। तथापि अधिक चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण आपणकर खुशी शेषरे जे कोनोसी निराशा को पछरे पकाइबो। जो माने जने अजणा व्यक्तिंकर परामर्श उपरे आधार करी टंका निवेश करिथिले, सेमाने सेही निवेशरु लाभ पाइबार संभावना अधिक। आपणकर बंधु माने आपणक आशा ठारू आहुरी अधिक सहायक प्रमाणित हेबे। आपणकर प्रेम संपर्क रे बसीभूत होई कार्य करि पारु बंचंतु। आपणकर मनरे आसुतबा आय सृष्टि पाई नूतन चिंताधारा को व्यवहार करंतु। आपण अन्य मानक आपणक विषय मतामत विषय चिंतित रहिबे नाही। प्रकृत रे आपण आपणकर खाली समय सामाजिक न हेबाको पसंद करि पारंती, बरं आपणको एकांत रे संतोष प्राप्ति हेबो। आपणकर जीवन साथी गुरुत्वपूर्ण छोट छोट कथा को अणदेखा करिबा सेमानंकर भावना को आघात देई पारे। एबे आसंतु आपणकर प्रेम जीवन विषय आलोचना करिबा। प्रेम जीवन रे थिबा लोकंक पई प्रेम संपर्क रे किछिटा अस्थिरता देखा देउछि। आपणकर संपर्क को पुनर्जीवित करिबा पई आपण आपणकर पार्टनर को सहित कोनोसी स्थान को भ्रमण को जिबा उचित। तथापि कोनोसी तृतीय पक्षर हस्तक्षेप आपणकर एवं आपणकर प्रियजनक मध्य मतभेद सृष्टि करि पारे। यह सहित भूल बुझामणा एवं छोट विवाद सृष्टि करि पारे। आपणकर कार्य प्रतिबद्धता आपणको अलगा करि पारे।
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସଠିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ହୁଏତ ଏକ ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଏକ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମର୍ପିତ ରହିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକତା ଅସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ତଥାପି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।